Hello and welcome students in the last session of the extract from the novel To Sir with Love. Before this we have seen that the novel deals with the teacher-students relationship. Especially the narrator Mr. Braithwaite has described the day on when the students had to report in the students council, had to tell what they have learned in the 6 months. One by one, all the representatives of all the classes came and presented their opinions, what they have learned. And last of all, being the senior-most class, it was the turn of Mr. Braithwaite's class. He was rather anxious about the performance of the students because the students in his class were rather ill-mannered. Okay, so he tried his level best, tried novel ideas, new techniques, different ways to improve their performance, their attitude. And on that day, he could witness that there was really a very positive change in the behavior of the students. The last phase of the student teachers no it's a students council was the question answer session. For this, three teachers were selected, and these teachers didn't know what answers would be posed by the students. So it happened that they stammered most of the time, being unaware of the questions the students posed. Right, now we will start for the last phase of the extract. The teachers had no briefing. Okay, we will start from this point. The teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indecision. Okay, because they were not prepared, so they most of the time stammered. अडखळत अडखळत ते आन्सरिंग करायला लागले. They showed the indecision. Okay, it was rather indecision. But here again, I received a big surprise. The freely, seemingly brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the three. Outwardly, Miss Phillips appeared to be brainless, unintelligent. ह्या बाईला खूप काही माहिती नसावं. That she didn't have any information. That she might stammer. Like other two teachers, ही सुद्धा स्टॅमर करेल, डिसिजन देणार नाही, कशी बशी आन्सर सांगेल, क्वेश्चन्स गुंडाळायचा प्रयत्न करेल असं वरून वाटत होतं. बट शी प्रूव्ड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, a cool teacher. Cool, she didn't lose her coolness, her patience. Okay, and she proved to be the best informed of the three. She dealt with questions put to her with candor and authority, and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment. Okay, she dealt with questions put to her with candor and authority. जे जे क्वेश्चन्स ह्या मॅडमला केले गेले त्या सगळे क्वेश्चन्स तिने मोठ्या ऑथॉरिटीनी आणि मोठ्या इन्फॉर्मेटिव्हली, जसं तिला तिच्याबद्दल माहिती आहे, ब्रीफली तिनं स्किलफुली तिने ते हँडल केलेत. बऱ्याचदा असं पण झालं, वूड ऑफन इंटरव्हीन स्किलफुली टू असिस्ट वन ऑफ द अदर टीचर्स विदाउट कॉझिंग एम्बॅरसमेंट. कुठलंही एम्बॅरसमेंट,
कुठलाही दबाव न स्वीकारता ज्यावेळेला दुसऱ्या टीचर्सला सांगता यायचं नाही ना आन्सर, त्यावेळेला ही इंटरव्हीन करायची, ही मदत पडायची आणि आन्सर द्यायची. कुठलाही दबाव त्यावेळेला तिच्यावरती नसायचा. वेस्टन कट अ व्हेरी रिडिक्युलस फिगर. या 3 टीचर्समध्ये जे मिस्टर वेस्टन होते त्यांचं परफॉर्मन्स मोठं रिडिक्युलस होतं. In the face of Denham's blunt criticism and Furman's adroit questioning, है ना, स्किल्ड क्वेश्चनिंग, त्याचे डेनमचे क्वेश्चन्स सगळे ब्लंट क्वेश्चन्स आणि फर्मॅनचे मोठे स्किलफुल क्वेश्चन्स, मोठे ज्याच्यामध्ये खरंच विचार करायला भाग पाडणारे क्वेश्चन्स होते. ते असे क्वेश्चन्स मिस्टर वेस्टनला परेशान करत होते. ही फाउंड हिमसेल्फ कम्प्लिटली नॉन प्लस्ड. मिस्टर वेस्टनच्या लक्षात आलं की त्याला ते एकही प्रश्नाचं धडबरोबर उत्तर देता येत नाही. ही वॉज कम्प्लिटली नॉन प्लस्ड अँड ट्राईड टू ब्लस्टर हिज वे आउट विथ अ शो ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी. मग याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी तो असा दाखवायचा की तो जसे की ॲज इफ द स्टुडंट्स आर हार्मिंग हिज डिग्निटी. ओके, हिज डिसरिस्पेक्टिंग मीन्स द बॉयज आर डिसरिस्पेक्टिंग हिम. He posed, he showed as if the boys were disrespecting him. He could not effectively support the PT exercises, for which he was partly responsible as having any definite physical advantage. He could not effectively support, he didn't support PT. जो मुद्दा होता ह्याचा डेनमचा, तो त्या मुद्द्याला हा पटवूच शकला नाही व्यवस्थित. त्याचं कारण पण होतं फॉर विच ही वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल. तो स्वतः पण त्याला जबाबदार होता. ॲज हॅव्हिंग एनी डेफिनेट फिजिकल ॲडव्हान्टेज. त्याला फिजिकल ॲडव्हान्टेज तर कुठला दिसत नव्हता. ही वॉज ऑल बल्जी, व्हेरी बल्की, ह्यूज फिगर. सो ही वॉज नॉट फिजिकली फिट. सो हाऊ कुड ही स्पीक अबाउट द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ PT? सो ही कुडंट. Denham was a trained boxer and insisted that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods. This was the stand of Denham. काय म्हणतो ही, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ ट्रेंड बॉक्सर. त्याचं म्हणणं असं होतं की PT सारखा पिरियड असा थोडक्या वेळासाठी पॉसिबल नाही. फिजिकल ट्रेनिंगच मुळात अशी गोष्ट आहे, एक्सरसाइजच मुळात अशी गोष्ट आहे की जे तुम्ही जर डेली प्रॅक्टिस केलं बऱ्याच काळासाठी, सस्टेन पिरियडसाठी, म्हणजे 1 तास म्हणा, 1.5 तास म्हणा, अशा लॉंग टर्म पिरियडसाठी जर डेली प्रॅक्टिस राहिली तर कुठं त्याचा ॲडव्हान्टेज मिळेल आपल्याला. PT ट्वाईस वीकली फॉर 20 minutes वॉज अ वेस्ट ऑफ टाईम. म्हणून PT सारखा पिरियड जो आठवड्यातून 2दा घेतला जातो आणि प्रत्येक पिरियड हा 20 मिनिटाचा जर इफ इट इज ऑफ 20 minutes, ओके, इट वॉज शेअरली अ वेस्टेज ऑफ टाईम. He asserted. This was the stand from Denham. Once again, Miss Phillips took the reins. आता ह्याचं आन्सर काही मिस्टर वेस्टनला देता आलं नाही. पुन्हा एकदा मिस फिलिप्स मधात आल्या. त्यांनी टूक द रेन्स मीन्स शी टूक द कंट्रोल. त्यांनी आपल्या हातात सगळा ताबा घेतला. अँड हर स्टॉक प्रॉम्प्टली शॉट अप अ 100-fold. आणि आपल्याकडच्या सगळ्या स्किलनिशी त्या फुल जोमानी सांगायला लागल्या. शी रिमाइंडेड द स्कूल दॅट एव्हरी सब्जेक्ट इन्क्लुडिंग PT अँड गेम्स हॅड बीन केअरफुली कन्सिडर्ड. काय सांगितलं तिने की सगळ्या सब्जेक्ट्स, मग त्याच्यामध्ये PT आणि गेम्सचा पण पिरियड, ह्या सगळ्या सब्जेक्ट्सला काळजीपूर्वक विचार केला गेला आहे जेव्हा स्कूल टाइम टेबल अँड फिटेड इन टू द टीचिंग टाइम टेबल. टीचिंग टाइम टेबलमध्ये त्यांना त्यांचे ते टाइम्स फिट करत असताना सगळ्या गोष्टींचा पूर्ण विचार केला गेला आहे. सो दॅट ईच स्टुडंट रिसिव्ड मॅक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट. विचार कसा केला आहे, अशा पद्धतीने पिरियड्स टाकले गेले की जेणेकरून प्रत्येक स्टुडंट्सला मॅक्सिमम बेनिफिट मिळावा, हा विचार केला गेला. ठीक आहे ना. सो the school with its limited facilities must be considered in terms of the greatest good for the greatest number, and it would be beyond anyone's powers to please everybody. है ना. प्रत्येक
होती की दॅट द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फॅसिलिटीज, स्कूलकडच्या फॅसिलिटीज फार लिमिटेड आहेत. ओके, फार लिमिटेड फॅसिलिटीज असल्यामुळे जास्तीत जास्त मुलांचं जास्तीत जास्त चांगलं कसं होईल याचा पूर्ण विचार केला गेला आहे. अँड इट वुड बी बियॉन्ड एनी वन्स पॉवर्स टू प्लीज एव्हरीबडी. ती म्हणायला लागली की कोणाच्याही कॅपॅसिटीमध्ये ही गोष्ट नाही ना की प्रत्येक माणसाला खुश करणं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन. सम ऑफ यू, शी कन्क्लुडेड. आपलं म्हणणं सांगत असताना ते म्हणते सम ऑफ यू, she concluded, fixing Denham with innocent eyes, are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few meager helpings of PT. काय म्हणते पाहती की तुमच्यापैकी काही जण आहेत ना, आणि या वेळेला ती पर्टिक्युलरली डेनमकडे पाहत बोलली, त्यांना फिजिकल गेन, फिजिकल बेनिफिट ऑलरेडी चांगला आहे. त्यांना आपल्या शाळेमधले जे काही पीटीचे छोटे छोटे 20 मिनिटाचे पिरियड्स आहेत त्याची तर खरं गरज पण नाही आहे, कारण त्यांचं ऑलरेडी फिजिकल डेव्हलपमेंट मस्त चाललं आहे. ट्राय टू रिमेंबर दॅट देर आर अदर्स फॉर होम आवर प्रोग्राम इज आयडियली सुटेड. विचार करा ह्या गोष्टीचा की तुमच्यासाठी ह्याची गरज नसेल, पण बाकी मुलं आहेत ज्यांना या पीटी सारख्या पिरियडची खरंच नितांत गरज आहे, आणि म्हणून त्यांच्यासाठी हे पीटीचे पिरियड टाकलेले आहेत. इट मे बी दॅट सम ऑफ यू ओल्डर बॉईज माइट इवन बी एबल टू हेल्प इन दॅट रिस्पेक्ट. तुमच्यापैकी काहीची सिनियर मुलं आहेत, ओल्डर बॉईज म्हटलंय तिने, सिनियर मुलं आहेत. दीज सिनियर बॉईज कॅन हेल्प दोज बॉईज हू रिअली नीड पीटी. त्यांना तर तुम्ही त्या बाबतीत मदत करू शकता. असं या बाईंनी डेनमच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पटवून सांगायचा प्रयत्न केला. डेनम वॉज नॉट टू बी पुट ऑफ बाय दिस शुगरी रिमार्क अँड रोज इन रिप्लाय. डेनम अशा शुगरी रिप्लायकडून असा खुश होणारा पोरगा नव्हता. तो उसळला, तो बोलला, तो म्हणतो देन वाय डू वी हॅव टू डू पीटी. मग आम्ही पीटी का करायची, आम्हाला जर गरज नाही. इफ वी आर फिजिकली फिट, why should we do PT? Why don't they take only the kids who need it? हे जे पीटीचे टीचर्स आहेत ते त्यांनाच, ज्या पोरांना गरज आहे पीटीची त्यांनाच घेऊन का जात नाही ग्राउंडवरती. द रेस्ट ऑफ अस कॅन हॅव अ गेम ऑफ फुटबॉल ऑर समथिंग. आमच्यासारखे काही मुलं आहेत फुटबॉल किंवा दुसरे कुठलेही चांगले खेळ खेळू शकतात. स्टेड ऑफ डुईंग अ लॉट ऑफ डॅफ्ट थिंग्स दॅट्स नो गुड टू अस. डॅफ्ट बोरिंग थिंग्स. ह्या बोरिंग थिंग्स पीटी सारख्या करण्याच्या ऐवजी मस्त फुटबॉल सारखा छानसा गेम आम्ही का खेळायचा नाही ना. तुम्हीच म्हणताय आम्हाला फिजिकल फिटनेस चांगलं असल्यामुळे पीटीची गरज नाही आहे, बाकी पोरांना आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही पीटीचे पिरियड्स राखले. ओके, देन वाय शुड वी गो फॉर द सेक ऑफ पीटी. इन्स्टेड आम्ही चांगला गेम का नाही खेळायचा. डेनमने आपली भूमिका मांडली. धिस वॉज अ पोजर. हा असा क्वेश्चन होता की ज्याचा आन्सर देणं मोठं कठीण होतं. बट शी केम राईट बॅक ॲट हिम, हर बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग इन हर डिलाईट ॲट दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टेअर्स. जेव्हा असा अत्यंत कठीण प्रश्न डेनमने टाकल्याबरोबर ती लगेच उत्तर द्यायला आली. तिचे बेबी ब्लू आईज मोठे चमकायला लागले. अँड शी स्टार्टेड हर ओपनिंग. Let's say it is as much an exercise of the mind as it is of the body. डेनमला समजून सांगत ना की डेनम असं समज ना की पीटी हा फक्त बॉडीचा एक्सरसाइज नाही. जेवढा बॉडीचा एक्सरसाइज आहे तो तेवढाच तो माइंडचा पण एक्सरसाइज आहे. बरं कसा. The whole timetable in this school is meant to help you in the world after you live here, and doing what you are told in spite of not liking it is part of training. हा कसा पटवून दिला. The whole timetable in this school is meant to help you. तुझ्यासारख्या मुलांना मदत करायसाठीच हा टाइम टेबल बनवला आहे.
इन द वर्ल्ड आफ्टर यू लिव्ह हिअर. तू जेव्हा ही शाळा सोडशील आणि आपल्या जगात जाशील, आपली स्वतःची जागा निर्माण करायचा प्रयत्न करशील, त्यावेळेला हा आपला टाइम टेबल आणि ही अशी गोष्ट जी पीटीला कमी पिरियड मिळण्याची जी गोष्ट आहे ही तुला कामात येणार आहे. अँड डुईंग व्हॉट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. जगामध्ये जेव्हा तू जाशील त्यावेळेला अशा गोष्टी कराव्या लागतील तुला की ज्या गोष्टी तुला आवडणार नाही कदाचित, पण कराव्या लागतील. आणि धिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. पीटीची पिरियड, पर्टिक्युलरली डेनम पीटीची पिरियड तुला जास्त आवडतात खरं, पण त्याला फार कमी वेळ मिळालेला आहे आणि त्याच्यामुळे यू नाव डिसलाईक इट. तुझ्या मनाविरुद्ध गोष्ट झाली आहे ती, ठीक आहे ना. तर त्याला ॲक्सेप्ट करायला शिक, कारण बाहेरच्या जगामध्ये असं जे आपल्याला आवडत नाही ती गोष्ट करायला भाग पाडतात लोक, आणि त्याचं ट्रेनिंग आपण अशा रीतीने देतोय. तू ह्याचा पण विचार कर ना. दिस इज अन एक्सरसाइज टू माइंड युअर माइंड. तुझ्या माइंडला हा एक्सरसाइज समज. अशी बोलली. दॅट स्टॉप्ड हिम. आता मात्र डेनम थांबला. Poor Denham knew that he had been outwitted, but he could do nothing about it. डेनमला पूर्ण लक्षात आलं की या बाईने आपल्याला पूर्णपणे थांबवलेलं आहे, आपण याच्यावरती काय बोलणार नाही, काय बोलू शकणार आहे. अँड सॅट लुकिंग रादर युफुल. हताश होऊन तो नुसता बसून राहिला. वाईल मिस फिलिप्स स्माइल ब्रॉडन. मात्र मिस फिलिप्सच्या चेहऱ्यावरचं स्माइल जे आहे ते मात्र पूर्ण विस्तारलं. This freely innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather. Canary, a bird. तिचं भक्ष्य, पक्षी. पुस मीन्स कॅट. गॉबल्ड म्हणजे ईट ग्रिडीली, ईट हॅस्टिली, बघा बघा खाणे. ही जी फ्रीली बारकीशी दिसणारी, इनसंट लुकिंग, चेहऱ्यावर बिलकुल भोळी भाबडी वाटणारी ही मांजर, या मांजरीनी आपल्या समोरचं जे भक्ष्य होतं ना तिने एका झटक्यात संपवलेलं होतं. विदाऊट लिव्हिंग द टायनियस्ट फिदर. त्या पक्षाचं एक पीस सुद्धा बाहेर ठेवलं नव्हतं, एवढा झटाक संपवून टाकलेला होता. कोण पक्षी राहिला इथे? डेनम. डेनम जो एवढा तावातावाने बोलला, एवढी कणखरपणे आपली बाजू मांडली, त्याचा पूर्णपणे फज्जा उडवला या बाईनी. I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class. ब्रेथवेट म्हणतात की मला आता कळलं की इतकी बारकीशी दिसणारी, ही स्लाईडशी दिसणारी क्रिएचर, ही बाई आपल्या क्लासला कशी कोपअप करत असेल, कशी सांभाळत असेल, किती इफेक्टिव्हली सांभाळत असेल. Soon after this, as the morning ended, हे सगळं झालं, मॉर्निंग सेशन संपलं. द हेड वेंट ऑन द स्टेज अँड क्लोज द प्रोसिडिंग्स. जे हेड ऑफ द स्कूल होते ते स्टेजवरती गेले. त्यांनी जे प्रोसिडिंग सुरू होतं ते थांबवलं. एक्सप्रेसिंग, क्लोज मीन्स थांबवलं म्हणजे असं मदत नाही थांबवलं, बट टू गिव्ह द कन्क्ल्युजन. एक्सप्रेसिंग हिज प्राईड इन ऑल द चिल्ड्रेन अँड हिज डीप ॲप्रिसिएशन ऑफ देअर एफर्ट्स. आपलं शेवटचं भाषण करत असताना त्याने पर्टिक्युलरली मुलांबद्दलचा अभिमान व्यक्त केला की किती चांगल्या पद्धतीने त्यांनी हा कार्यक्रम कंडक्ट केला होता. त्यांनी जे प्रयत्न केले होते त्याची प्रशंसा पण त्यांनी खूप केली. सो या ठिकाणी आपलं हे चॅप्टर थांबते. सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन्स. याला आता ग्लोबली जर पाहिला आपण, तुमच्या लक्षात येईल की हा पर्टिक्युलरली थीम जर पाहिल्याची तो थीम कोणती यायची, पूर्ण म्हणजे सब्जेक्ट, सेंट्रल आयडिया काय वाटतंय. दिस इज अबाउट दिस एक्स्ट्रॅक्ट टेल्स अबाउट द टीचर्स स्टुडंट्स रिलेशनशिप. की ही रिलेशनशिप कुठे कुठे लक्षात येते, जेव्हा मिस्टर ब्रेथवेट क्युरियसली आपल्या क्लासचं प्रेझेंटेशन पाहायचा प्रयत्न करतात. याचा अर्थ काय आहे ते, वेन ही इज अँक्शियस इट डज मीन, जेव्हा ते अँक्शियस असतात याचा अर्थ काय आहे की या माणसाला कुठेतरी वाटतं की ज्या मुलांना मी काही सांगायचा प्रयत्न केला तो त्यांच्यात रुजला की नाही, है ना. सो ही हॅज अ व्हेरी डीप अटॅचमेंट विथ द स्टुडंट्स. असे स्टुडंट्स दोज हू वेर नटोरियस.
अशा स्टुडंट्सबद्दल सुद्धा त्यांचं अटॅचमेंट आहे. लुक, रागावणारे, शिस्त निर्माण करणारे हे टीचर्स आतून मात्र पूर्णपणे विद्यार्थ्यांशी जोडलेले असतात की त्यांना इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असते. बाय एनी वे ही वॉन्ट दिस पीपल, दिस टीचर्स वॉन्ट इम्प्रूव्हमेंट, वॉन्ट ग्रोईंग अप ऑफ द चिल्ड्रन. याच वेळेला तुम्हाला पुन्हा एक टीचर्स स्टुडंट्स रिलेशनशिप मिळते इकडे, दॅट ह्या शेवटच्या क्वेश्चन आन्सर याच्यामध्ये स्टुडंट्स आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन्स आणि त्याला टीचर्स पण समर्थपणे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे पोरांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायची ताकद टीचर्सकडे असायला पाहिजे आणि स्टुडंट्सला सुद्धा आपल्या टीचर्सला काहीतरी विचारावं असं वाटलं पाहिजे ना. दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ही मित्रांची रिलेशनशिप नाही, ही आई बाबा आणि मुलांची रिलेशनशिप नाही, ही भावा बहिणीची रिलेशनशिप नसते. टीचर स्टुडंट्स रिलेशनशिप इज व्हेरी डिफरंट दॅन ऑल दीज रिलेशनशिप्स. ही रिलेशनशिप परिपक्व, मॅच्युअर्ड किंवा म्हणता येईल जेव्हा स्टुडंट्सला फ्री वाटलं पाहिजे दॅट या I should ask my doubts to my teachers, and this kind of relationship we can see in this extract. है ना. मुलांना टीचर्सकडून फ्रीडम दिला गेला आहे. पहा, अख्खा कार्यक्रम फक्त मुलं पार पाडतात आणि मुलं सांगतात की आम्ही काय शिकलो. याचा अर्थ पोरं शिकलेत. जेव्हा पोरं सांगू शकतात दॅट व्हॉट वी हॅव लर्न, इट डज मीन दॅट दे हॅव लर्न समथिंग. ओके, दिस लर्निंग हे असं काही पैसा देऊन काहीतरी वस्तू मिळवल्यासारखं नसतं. When the teacher talks inside the classroom, indirectly he goes on molding the brains before him. त्याच्या समोरचे जे ब्रेन्स आहेत त्यांना मोल्ड करायचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामध्ये काही संस्कार टाकायचा प्रयत्न करत असतो, कल्चर बिंबवायचा, इन्कल्केट करायचा प्रयत्न करत असतो, है ना. काही व्हॅल्यूज इन्कल्केट करायचा प्रयत्न करत असतो आणि करतो. स्टुडंट्सनी काहीही म्हटलं तरी हा जो इन्फ्लुएन्स आहे टीचरचा तो होत असतो. सो दिस काइंड ऑफ टीचर्स अँड रिलेशनशिप इज एव्हिडंट थ्रू आउट दिस एक्स्ट्रॅक्ट. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट सेशन. आय होप that you have got the whole session or whole grasp of this extract. All right.